ईश्वर आश्चर्य कार्य करने को समर्थ अटंती। गोटे पाखरे से जाकुब को मृत्यु मुखरे पड़िबा पाई अनुमति देले, किंतु पितर को स्वर्गर दूत पठाए से सुरक्षा करुछंती। सबु विषय उपरे ईश्वरंकर नियंत्रण अच्छी। से सर्वाधिपति परमेश्वर, जहाँ ताहांक दृष्टि उत्तम से ताहा करिबा पाए ताहांकर अधिकार अच्छी। से ईश्वरंक ठारे भरोसा रखिबा उची आमर कर्तव्य। आपण कौन से प्रभुंक ठारे भरोसा रखंती? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका ए विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। आपण नियमित ए कार्यक्रम देखुअछंती एवं ईश्वरंक वाक्य अध्ययन रे शामिल होउछंती। तद्वारा आपणक जीवन रे आशीर्वाद आसुअछि। आमाने सेति पाए प्रभु को धन्यवाद देउछु। ए कार्यक्रम कहयाक गले अनेकंकर पाए आशीर्वादर कारण हेछि, कारण आपण मानक मध्यरु अनेके आम सहित जोगाजोग करि अछंती। आउ सेमानकर मतामत मध्य देई अछंती। जदि आपण ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करिनाहांती ताहले आज सुजोग नेबे कि स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आमको कॉल करंतु। आपणकर मतामतर अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु, एई दिन मानकरे आम माने ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल रो गोटे विशेष पुस्तक प्रेरित पुस्तक रु अध्ययन जारी रखि अछु। आम माने आलोचना करिथिलु जे प्रेरित मानक द्वारा सुसमाचार विभिन्न स्थान रे पहुंचिला। विश्वासी माने मंडली रे संयुक्त हवा को लागिले। से माने जेउ समस्त स्थान को गले सेठारे मंडली वृद्धि पाइबा को लागिला, किंतु प्रेरित मानक प्रति ताड़ना मध्य बढ़िबा को लागिला। आमे जेतेबेले प्रेरित पुस्तकर 12 अध्याय को आसु, हेरोद राजा मंडली रे हस्तक्षेप करिवार कथा लेखा अछि। मंडली रे ताड़ना बढ़िबा को लागिला, भयंकर रूप नेला। एपरिकी जोहनकर भाई जाकुबंकु खड्गरे बध करागला। आउ ए घटना हेतु जिहुदी माने जो माने ख्रीष्टीय विश्वास मत को ग्रहण करुनथिले से माने जाकुबंकर हत्यारे संतुष्ट हेले। तेणु हेरोद राजा कौन कले, से पितरंकु मध्य कारागार रे निक्षेप करिया पई चेष्टा कले। 12 अध्याय पढ़िले आपण जानिबे जे एहा निस्तार पर्व समयर घटना अटे बा खमीर शून्य रोटी पर्वर घटना अटे। आउ सेही समय पितरंकु कारागार रे निक्षेप करागला। जेउ दिन हेरोद राजा पितरंकु बध करिबा निमंते स्थिर करिथिले, सेही दिन पूर्व रातिरे से जंजीर रे बंधा होइथिले। 2 जण सैनिक मध्य पितरंक 2 पाखरे से माने रहिथिले। मंडली से समय पितरंकर मुक्ति निमंते प्रार्थना करिबा को लागिला। ए पाखरे स्वर्गर दूत आसी पितरंकु उठेइले, तांकर जंजीर सब खोलीगला। आउ से अंधकार कारागार ईश्वरंक दूतंकर उपस्थिति रे आलोकित हला। ईश्वर आश्चर्य कार्य करि पारंती। जाकुबंकु मृत्युभोग करिबा निमंते से छाड़ीदेले, किंतु पितरंकु स्वर्गर दूतंकु पठाई ताहांकु सुरक्षा देउछंती। यह आमको जणाई दिए जे प्रतिटी घटना को परमेश्वर नियंत्रण करुअछंती एवं ताहांकर इच्छानुसारे से नियंत्रण करुअछंती। आसंते एही संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु आलोचना मध्य को जिबा पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तुमरी परस पाइबा पाई अनुतापरुद आसिअछु नै तुमरी
ପରଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଢାଳି ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷର ଧାରା, ଢାଳି ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷର ଧାରା, ଚାଲିବାକୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଅ ହେ ଯୀଶୁ ହେ, ମୁକ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ହେ, ଶକ୍ତି ଦାତା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଯାକୁବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପିତର କିପରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ହେରୋଦ ଆଗ୍ରିପା ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ଯାକୁବ କିପରି ଖଡ଼୍ଗରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ପିତର କିପରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପିତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ହେରୋଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯଦିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏହି 12 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାକୁବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ହେରୋଦ ରାଜା ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ଜଣଙ୍କୁ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଦ ଆଗ୍ରିପା ପ୍ରଥମ, ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ। ଏହି ହେରୋଦୀୟ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନଥିଲେ। ଏହି ହେରୋଦ ଆଗ୍ରିପା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ବିଶେଷତଃ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏହି ତାଡ଼ନା ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ତାଡ଼ନା ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ ରହି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବୋଧହୁଏ ହେରୋଦ ରାଜା କେତେକ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଅତି ନୃଶଂସ ତଥା ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଲେ, ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେ ଖଡ଼୍ଗରେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରେ ଯାକୁବ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହେଲେ। କେବଳ ଯାକୁବ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ହେରୋଦ ଆଗ୍ରିପା ପ୍ରଥମ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ସେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ଥିଲା। ତେବେ ଯାକୁବ ଯଦିଓ ଖଡ଼୍ଗରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପିତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଯାକୁବ କାହିଁକି ଖଡ଼୍ଗରେ ହତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ପିତର କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହେରୋଦ ରାଜା ଯଦିଓ ପିତରଙ୍କୁ ଧରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ହତ୍ୟା କରିପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପିତର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ପୁଣି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଥିବା 4ଟି ସେନାଦଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଧରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ହେରୋଦ ରାଜା
ପିତରଙ୍କୁ ଜଗି ରହିବା ପାଇଁ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏପରିକି 4ଟି ସେନାଦଳଙ୍କୁ ଜଗାଇ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କେହି ପିତରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଡ଼ା ଜଗୁଆଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର କିପରି ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ପିତର କାରାଗାରରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ପିତର ଯେପରି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ହେରୋଦ ଯେଉଁଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ 2ଟା ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରହରୀମାନେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଟି ବନ୍ଧନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। ସେ ସେପରି କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେହରେ ଚାଦର ପକାଇ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ସେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ତାହା ନ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର ନିର୍ଭୟରେ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ବିବ୍ରତ ବା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭରତା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ବା ସମୟର କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରହରୀମାନେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଜାକୁବଙ୍କୁ ହେରୋଦ ରାଜା ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିତର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିତରଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଭାବିଲେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ପିତରଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ପିତରଙ୍କୁ ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପିତର ତାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଥିଲା। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଲୌହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ୱାର ଆପଣା ମନକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଲା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ସେହି ଦୂତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବହୁତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଚୋରାଇ ନେଇଯାଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ନ ଘଟେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ପିତର କୌଣସି ଉପାୟରେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲା। ପିତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ସେଦିନର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ତଥା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତଥା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପିତର ସଚେତନ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣା ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ହେରୋଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲି। ପିତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍କ ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋହନଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ
ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିମନ୍ତେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀର୍ଜାଗୃହ ବା ପକ୍କାଘର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସମବେତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀର୍ଜାଘର କିମ୍ବା ଉପାସନାର ଆଳୟକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେପରି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ସମବେତ ହେଉଥିଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶରୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍କୋ ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ ଜୋହନଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ସମବେତ ହୋଇ ପିତରଙ୍କର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଯେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେଣି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେହି ଗୃହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଗୃହର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିତର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। 13-14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବାହାର ଦ୍ୱାରରେ ମାରନ୍ତେ ରୁଦା ନାମରେ ଜଣେ ଦାସୀ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ପିତରଙ୍କର ସ୍ୱର ବାରି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଦ୍ୱାର ନ ଫିଟାଇ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପିତର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଦା ପରି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ ଦ୍ୱାର ଆଘାତ କରୁଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଓ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ରୋଦା ନାମରେ ଯେଉଁ ଦାସୀ ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଯେ ପିତର ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦୂର ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଜଣାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ବାୟାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ସତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ରୂପେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ତାଙ୍କର ଦୂତ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦାସୀ କହୁଛି ଯେ ପିତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ବାୟାଣୀ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ବାୟାଣୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ କଥା କହୁଛି। ପିତର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛି ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ, ଏହା ପିତରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦୂତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୂତର ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ନ୍ୟୁମା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂତ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପିତରଙ୍କର ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହେରୋଦ ବୋଧହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିତର ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର ହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ସେମାନେ ଯଦିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ କି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଏନା ଓ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ଅତି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଉ ଓ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବୁ, ଏହା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପିତର ସେହିପରି ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯେ ସେମାନେ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ପିତର ହେବେ କି ପିତରଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେବେ, ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରା ପିତର ଏପଟେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି। 16-17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତର ଦ୍ୱାରରେ ବାରମ୍ବାର ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫିଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁନି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଠାରି ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଯାକୁବ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯେ ମିଳିଅଛି, ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତଥା ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ପିତର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ଓ ହେରୋଦଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସକାଳ ହେବା ପରେ ପିତର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରେ ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ କାଇସରିଆକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଓ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ପିତରଙ୍କର ଖୋଜ ନେଇଥିବେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ପିତର ବାହାରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ହେରୋଦଙ୍କର ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତା ଓ ନୃଶଂସତାର ପରିଚୟ ପାଉ। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରହରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ନିକଟରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପିତରଙ୍କର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହେରୋଦ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାଇସରିଆରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ହେରୋଦଙ୍କର ପରିଚୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଏକ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତିକର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେରୋଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପକ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହେରୋଦ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ। 12 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ହେରୋଦ ସୋର ଓ ସିଦୋନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକମତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଶୟନାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲାସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ କରି ସନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା। ସୋର ଓ ସିଦୋନ ହେରୋଦଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହେରୋଦ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହାପରେ 21-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ହେରୋଦଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହାକି ଯିଶାୟା 42 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହି ଆମ୍ଭର ନାମ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ପିତରଙ୍କର ସେହି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ରାଜା, ମାତ୍ର ଛାର କୀଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଛାର କୀଟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କଲା। ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜା ତଥା ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଲେ। ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ହେରୋଦ ଆପଣା କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କଲେ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେତୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ନା ନିଜର ଅହମିକା, ଜ୍ଞାନଗାରିମା ଓ ନିଜତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବା ନିଜତ୍ୱ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିନାହୁଁ ଓ ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହିପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଧହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଉଭେଇ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି 24ରୁ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ମାର୍କୋ ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ ଯୋହନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପଠାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାର୍କୋ ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ ଯୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜିହୁଦା ଓ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଜିହୁଦା ଓ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ପର୍ବଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ପିତର ଯେ କାରାଗାରରୁ ଚାଲିଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଜାଣି ରାଜା ହେରୋଦ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପରେ ରାଜା ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ହେରୋଦଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେରୋଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛୁ କି? ମନେ ରଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣାର ମହିମା, ଆପଣାର ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ପାରିବୁ ସହାୟତା ଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କୁମାରୀ ନାଗ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।